কেমন আছো সবাই? ম্যাম ভালো আছে ম্যাম। ভালো আছো? কে পড়ে না এটা? হুম? ভালো আছি কে বললো? ইয়েস ম্যাম, ম্যাম ভালো আছে। কে এটা? আয়ান নাকি? ইয়েস ম্যাম। সুস্থ হয়েছো? ম্যাম বেশি ম্যাম বেশি। বেশি হয়েছে আরো? ইয়েস ম্যাম। তুমি কি বাংলাদেশ আর কাশ্মীর? নো ম্যাম, ম্যাम अपना देश मैम, मैम कश्मीर। কাশ্মীর। ওকে, স্টুডেন্ট সংখ্যা এত কম কেন? অল দ্য ম্যাম স্টুডেন্ট অফ মাত্র ক্লাস শেষ হইলো তো টিউটোরিয়াল, ম্যাম সবাই জয়েন করতে একটু টাইম লাগবে। টাইম লাগবে, কিন্তু টাইম তো লাগার কথা না রে বাবা, তোমাদের তো রানিং ক্লাস। জাস্ট আইডিটা চেঞ্জ করে তো জয়েন করার কথা। বিশেষ করে যারা সুমিত স্যারের ব্যাচে, তাদের তো আইডি চেঞ্জ করার কিছু নাই, তারা তো এই আইডিতেই ছিলে। ইয়েস ম্যাম আমরা আছি। আচ্ছা, তারা আছো, এ ব্যাচ আছো, এ ব্যাচের স্টুডেন্ট কনফার্ম ma'am. করো আছে কিনা? জি হ্যাঁ, ম্যাম বি আমরা ব্যাচ, আছি। বি আছি ব্যাচ ম্যাম। থেকে আছো, সি ব্যাচ, সি ব্যাচ এখনো জয়েন করেনি, জয়েন করছি মেবি। ডি ব্যাচ, अस्सलाम वालेकुम मैम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ই ব্যাচ, Yes, ma'am. यस मैम। এফ ব্যাচ, जी मैम। জি ব্যাচ। জি ম্যাম। ওকে, তাহলে সব ব্যাচ থেকে কিছু কিছু যেহেতু জয়েন করছো, তার মানে হচ্ছে সবারই ক্লাস, সব ব্যাচে ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বাকি সবাই এখনো জয়েন করো নাই, কমপ্লিটলি জয়েন করো নাই। Okay, today our topic is artery, vein, nerve, and also the lymphatic drainage of the lower limb. Now it is larger lecture, but we start from the artery of the lower limb. Just see, this is the cross section of the thigh. In the lower limb, from hip joint to knee joint, we tell this one is the thigh, and knee joint to ankle joint, this is leg, and below the ankle, this is the foot. So in case of the thigh, we differentiate or divided the thigh into 3 compartments by some intermuscular septa. We read the intermuscular septa attachment in linear spira, right? So some intermuscular septa divided the thigh into 3 compartments: the medial intermuscular septa, lateral intermuscular septa, and the posterior intermuscular septa. The compartment are anterior compartment, posterior compartment, and medial compartment. This figures show the nerve supply, but we first read the arterial supply. This is the nerve. In the anterior compartment, in case of nerve, but we start from artery. After that, we tell the nerve. In case of artery, the front of the thigh is supplied by femoral artery. Femoral artery is the chief artery for the lower limb. It arises from the or continuation of the external iliac artery. It enters into the femoral triangle by behind the inguinal ligament. Just see the figure. This is the inguinal ligament. And behind the inguinal ligament, midpoint of the inguinal ligament, the external iliac artery is continuous as a femoral artery. And then it goes downwards and medially in the anterior compartment of the thigh up to the middle 1/3 and the lower 1/3. Here is a junction. This junction for adductor canal. This one is the adductor canal. And the lower part of the adductor canal, this is the adductor hiatus. So it crosses the adductor hiatus, and then it change its name, and this is the popliteal artery. So femoral artery is the continuation of which artery? External iliac artery. And after crossing the adductor hiatus, it change its name, and name is the popliteal artery.
And in case of the femoral artery, there are some branches, the superficial branches and deep branches. The superficial branches are superficial circumflex iliac artery, then superficial epigastric artery, and the superficial external pudendal artery. And deep branches are profunda femoris artery, then the deep external pudendal artery, and also the circumflex artery. Just see the name of the branches: the superficial branch, the deep branch, and the some branches, muscular branch and descending genicular artery is the another branch. Okay, these all are the branches. So you read the starting, it means continuation, course, and ending of the femoral artery, then the branches of the femoral artery. These two are the figure. This is the course and this is the branches. Then medial side of the thigh. Medial side of the thigh, the artery is the profunda femoris artery. Profunda femoris artery is the deep branches of the femoral artery. Just see the figure. This one is the profunda femoris artery, and these go into the medial side of the thigh, and it supply the medial side of the thigh muscle by this artery. It is the largest branch of the femoral artery. It is the chief source of blood supply of the muscle of all three compartment of the thigh. It arises from the lateral side of the femoral artery and the triangle 4 cm below the inguinal ligament behind the femoral vessel and give off medial and lateral circumflex artery. It is the branches of the profunda brachii artery. The branches of the profunda brachii artery: the muscular artery, medial circumflex femoral artery, lateral circumflex femoral artery, and the 4 perforator arteries. Okay, see this figure. This one is the profunda brachii, profunda femoris artery. Just this one. This is the femoral artery, and this is the branches of the femoral artery, profunda femoris, and it go into the medial side. This one. This medial circumflex femoral artery, lateral circumflex femoral artery, and this one is the medial circumflex femoral artery. This profunda femoris artery has some branches, perforator artery. These all are the perforator artery. These all are the muscular artery. And in the medial side of the thigh, this perforator artery causes anastomosis and supply the back of the thigh. In the gluteal region means the buttock, where we sit, যেখানে আমরা বসে আছি এই এরিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্লুটিয়াল রিজিয়ন। গ্লুটিয়াল রিজিয়ন আর্টারি সাপ্লাই দিবে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল আর্টারি, ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল আর্টারি এবং ইন্টারনাল পুডেন্টাল আর্টারি। তোমরা যখন টিউটোরিয়াল ক্লাসে পার্ট বাই পার্ট ডিসেকশন ফর্মে পড়বে, the front of the thigh, medial side of the thigh, back of the thigh, then you more understood the artery supply. But first you know only the name of the artery in the region or in the area. So superior gluteal, inferior gluteal artery and the internal pudendal artery supply the gluteal region. And this is the back of the thigh artery supply. Just see this figure and try to understand. This is the back of the thigh. And here artery supply by the trochanteric anastomosis. This rounded area is the trochanteric anastomosis. This one is the cruciate anastomosis. And these all are the perforator arteries. This is the longitudinal anastomosis. Perforator arteries is the branch of this profunda femoris arteries. And the trochanteric anastomosis is formed by the medial circumflex iliac artery and the superior gluteal artery, and by the this inferior gluteal artery. And this cruciate anastomosis also formed by the lateral circumflex femoral artery, the medial circumflex femoral artery, and also the first perforator artery. So just see this one, the trochanteric anastomosis formed by the ascending branch of the medial circumflex femoral artery, ascending branch of the lateral circumflex femoral artery, the descending branch of the inferior gluteal artery, and also by the descending branch of the superior gluteal artery. The cruciate anastomosis. This one is the cruciate anastomosis. This anastomosis is formed by the transverse branch of the medial circumflex femoral artery, the transverse branch of the lateral circumflex femoral artery, ascending branch of the first perforator artery, and the descending branch of the inferior gluteal artery. Is it clear? Student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, these all are the artery supply of the thigh. After that, we go into the leg. So if I ask you, what are the artery of the front of the thigh? Which artery? Which artery? Yes, femoral artery. And medial side of the thigh is supplied by which artery?
lateral Profunda femoris, by the profunda femoris, and the back of the thigh is supplied by some anastomosis. There are no individual artery. This area is supplied by some anastomosis, like as নি জয়েন্টের পিছনের জায়গাটা, তাহলে আমরা যেখানে বলছি ফিমোরাল আর্টারি, where the femoral artery is end in the adductor hiatus, it come into the back of the knee as a popliteal artery, and it come into the popliteal fossa. Its direction is downwards and medially. Okay, so this is the popliteal fossa and supplied by the popliteal artery, and it is the continuation of the femoral artery. When it crosses the popliteus muscle in the tibia, টিবিয়াতে মনে আছে, টিবিয়াতে আমরা কি করছি, posterior surface এ একটা upper triangular area আছে which attached to it which muscle? বলো। হ্যাঁ, popliteus muscle। তাহলে upper triangular area popliteus muscle এ attachment ছিল। তাহলে যেখানে popliteus muscle এর lower border, the lower border of the popliteal artery again divided into two, the anterior tibial artery and the posterior tibial artery. তাহলে দেখো এই যে ছবিটা, এই যে মাঝখান থেকে যে লাইনটা, this one is the popliteal artery and it divided into anterior tibial and this one is the posterior tibial. So these two are the terminal branches of the popliteal artery. তাহলে popliteal artery কোথায় শুরু কি বলবে? This is the continuation of the femoral artery. It began at the adductor hiatus, crosses the floor of the popliteal fossa from medial to lateral side to reach the lower border of the popliteus, where it terminates by dividing into the anterior and the posterior tibial artery. Is it clear? And the branches are cutaneous, muscular, and the articular. Just see, these all are the genicular, medial and lateral genicular, medial genicular. These all are the branches of the popliteal artery. তাহলে দেখো লেগটাকে আমরা যেভাবে করে থাইটাকে কম্পার্টমেন্টে ভাগ করেছি, leg also is differentiated into some compartment. These two are cross section of bones. This one is the tibia, this one is the fibula, and in between tibia and fibula, this one is the interosseous membrane. Okay, this one is the interosseous membrane, because we know in between tibia and fibula interosseous border is attached with the interosseous membrane. In front of the interosseous membrane there are the anterior compartment, and anterior compartment is separated by the lateral compartment by the anterior intermuscular septa. The leg is again divided into three compartments: the anterior compartment, lateral compartment, and the posterior compartment. These compartments are separated by some intermuscular septa. This one is the anterior intermuscular septa, this one is the posterior intermuscular septa. Okay, these two septa divided the leg into three compartments because also the interosseous membrane act as a septa. So in front of the interosseous membrane, this one is the anterior compartment and lateral side of the fibula, and in between the anterior intermuscular septa and the posterior intermuscular septa, this one is the lateral compartment, and behind this interosseous membrane and the posterior intermuscular septa, this one is the posterior compartment. Okay, leg has how many compartments? Three compartments. Three compartments. So compartments are anterior, lateral, and posterior. anterior, lateral, anterior, lateral, and posterior. ঠিক আছে, তাহলে anterior compartment-এ আমরা এখন করব আর্টারি সাপ্লাই। যেমন আমরা মাত্র পপলিটিয়াল আর্টারি বলে আসছি, দেন আমরা কম্পার্টমেন্ট ওয়াইজ আর্টারি করব, কিন্তু এখানে ছবিটা দেওয়া হচ্ছে নার্ভের, কারণ আর্টারি দিয়ে দেখানো ক্রস সেকশনের কোনো ছবি নাই, নার্ভ দিয়ে দেখানো ক্রস সেকশনের ছবি আছে। যেমন অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দিচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল নার্ভ, ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দিচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ, পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দিচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ।
আর্টারি সাপ্লাইয়ের সময় কিভাবে আমরা বলবো? অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দেয় অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দেয় পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি এবং ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দেয় পেরোনিয়াল আর্টারি। ঠিক আছে, শুধুমাত্র অনলি নেম যদি আমরা বলি, ডেসক্রিপশন তো আমরা পরে শিখবো। আগে তো আমাদেরকে জানতে হবে কোন কম্পার্টমেন্টে কোন আর্টারি সাপ্লাই দিচ্ছে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। এখানে দেখো ছবিতে আর্টারি এখানে দেওয়া আছে কিছু। আর ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি দেয়, পার্টলি পেরোনিয়াল আর্টারি দেয়, ওটা আমি তোমাকে ডেসক্রিপশনের সময় বলছি। ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট ইজ সাপ্লাইড বাই দা পেরোনিয়াল আর্টারি। ওকে, তাহলে পপলিটিয়াল আর্টারি আমরা কমপ্লিট করলাম। তাহলে পপলিটিয়াল আর্টারি কোথায় যেয়ে দুইটা ভাগে ভাগ হবে? টার্মিনাল ব্রাঞ্চ দিকে কখন, কোন লেভেলে যেয়ে? বলো, একটু আগে বলেছি কোন লেভেলে যেয়ে পপলিটিয়াল আর্টারি দুইটা ভাগে ভাগ হবে? Lower border of the popliteus. No? লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপলিটিয়াস। আচ্ছা, রোল 1 থেকে 10 এর মধ্যে যারা আসছো তারা ক্যামেরা আসো তো। রোল 1 to 10 Yes, ma'am. ক্যামেরা অন করো। Ma'am, করেছি। হ্যাঁ, 1 থেকে 10 ক্যামেরা অন করে ক্যামেরাতে থাকবে। Yes, ma'am. তোমরা একদমই কেউ না থাকলে যে বলে তার জন্য খুব ডিফিকাল্ট মনে হয়, কি ইন্ডিভিজুয়াল স্পিচ দিয়ে যাচ্ছে, সামনে কেউ নাই। সামনে কেউ নাই যদি মনে হয় তখন কি স্পিচটা দিতে ভালো লাগে? No, ma'am. ভালো লাগে না, একা একা তো কথা বলা যায় না, এই জন্য তোমাদেরকে সামনে রেখে এখন কথা বলবো। ঠিক আছে, এবং রেসপন্স করবে যখন কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো তখন অবশ্যই রেসপন্স করবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপলিটিয়াসে যে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্টেরিয়র আর্টারি এন্ড পোস্টেরিয়র আর্টারি। তারপরে যে আমরা পড়ছি টিবিয়া এবং ফিবুলার মাঝখানে ইন্টারওসিয়াস মেমব্রেন, দেয়ার ইজ এ গ্যাপ ইন আপার পার্ট অফ দ্য ইন্টারওসিয়াস মেমব্রেন। মনে আছে যে একটা গ্যাপ থাকে যে আপার পার্ট অফ দ্য ইন্টারওসিয়াস মেমব্রেন, ওই ইন্টারওসিয়াস মেমব্রেনের গ্যাপ দিয়ে পপলিটিয়াল আর্টারির অ্যান্টেরিয়র আর্টারিটা সামনে চলে আসবে এবং পোস্টেরিয়র আর্টারিটা পিছনেই থেকে যাবে। তাহলে anterior artery come in front of the leg by piercing the upper gap in between the interosseous membrane. ক্যামেরা সবাই বন্ধ করে ফেললে। আচ্ছা, তাহলে সামনের দিকে আসলো, এসে কিভাবে এটা সাপ্লাই দিবে? It is the anterior tibial artery is the main artery of the anterior compartment of the leg. It corresponds the posterior interosseous artery of the femur. ফিমারের সাথে এটা কিভাবে correspond করে এটাও এই কথাগুলো এখানে লেখা আছে। The blood supply of the anterior compartment of the leg is reinforced by the perforating branch of the peroneal artery. তার মানে anterior tibial artery থেকে তো সাপ্লাই পাচ্ছে, সাথে পার্টলি কিছুটা perforated artery of the perforated branch of the peroneal artery কিছুটা এখানে সাপ্লাই দিবে, এবং therefore the size of the peroneal artery inversely proportional to that of the anterior tibial artery. এত কথার দরকার নেই, মেইনলি যেটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে anterior tibial artery is supplied the anterior compartment of the leg. কোথা থেকে আসছে? এটা লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপলিটিয়াস কে ক্রস করছে এবং এটা আপার গ্যাপ অফ দি ইন্টারওসিয়াস মেমব্রেন দিয়ে সামনের দিকে চলে আসছে। ক্যামেরা কিন্তু অন রাখতে বলেছিলাম আমি, যারা ক্যামেরা অন করে আবার অফ করে ফেললে কারণ কি? অন রাখতে বলছি নাকি এখন নাস্তা টাইম চলতেছে? রোল 2 কি নাস্তা হচ্ছে? নাস্তা খাচ্ছ এখন? নাস্তা খাওয়ার টাইম তো আরো কিছুক্ষণ পরে। তোমার সাউন্ড করা, অফ করা, সাউন্ড অন করে বলো, কিছু বলার থাকলে সাউন্ড অন করে বলো। হ্যাঁ, কি কি হয়েছে? নাস্তা অনেক আগেই শেষ। নাস্তা অনেক আগে শেষ, তাহলে ক্যামেরায় কেন থাকছো না? ম্যাডামরা, টিচাররা, স্যাররা যদি তোমাদের জন্য ক্যামেরা অন করে সারাক্ষণ বসে থাকতে পারে, তোমাদের থাকতে কি সমস্যা? ক্লাসে থাকলে থাকতে না সামনে? জি ম্যাম। তাহলে আচ্ছা, তাহলে এটা কিন্তু আমার অলরেডি অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারির অরিজিন শেষ হয়ে গেল। অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি তাহলে পরবর্তীতে লেগে যে কি করবে? এটা enter into the anterior compartment by passing forward between the two head of the tibialis posterior to the opening of the upper part of the interosseous membrane. এই কথাগুলো অলরেডি আমি বলে ফেলছি। তারপর anterior compartment এ যাওয়ার পর এটা vertically downwards নামবে at to a point midway between the middle and the lateral malleolus. তাহলে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট যেখানে তৈরি হয়েছিল, সবাই অবশ্যই বোনসের আইটেমের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমাদের। ল্যাটারাল malleolus, middle malleolus যেখানে আমরা অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট তৈরি করেছি, ঠিক তার মিড পয়েন্টে যে anterior tibial artery-টা কি হবে? It is a continuous articulated foot, মানে ফুটে ঢুকে যাবে এবং ফুটে যে এটা নেমটা আবার চেঞ্জ করবে, চেঞ্জ করে কি নাম হবে? ডরসালিস পেডিস আর্টারি।
তাহলে যখন এটা anterior compartment of the leg এ থাকছে তখন আমরা বলতেছি anterior tibial artery, যখন এটা ফুটে যাচ্ছে তখন আবার নাম বলতেছি কি dorsalis pedis artery which end near the web between the big toe এবং second toe. তাহলে পায়ের যে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুল big toe বা great toe যেটাকে আমরা বলি, এটা এবং সেকেন্ড টো এর মাঝামাঝি যে আবার ডরসালিস পেডিস আর্টারি এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ডরসালিস anterior tibial artery কি কি ব্রাঞ্চ আছে দেখো, anterior এবং posterior tibial recurrent artery, muscular branches, anterior medial and anterior. এই যে দেখো এটা হচ্ছে আমার anterior tibial artery, এই যে উপরের যে গ্যাপটা ছিল গ্যাপ থেকে এটা নেমে আসছে, এসে এখানে ব্রাঞ্চ দেখো anterior lateral malleolar artery, anterior medial malleolar artery, এগুলো হচ্ছে ব্রাঞ্চেস অফ দি anterior tibial artery, ঠিক আছে। এবং মিডিয়াল ম্যালুলাস এবং ল্যাটারাল ম্যালুলাস এর পরে মিড পয়েন্ট থেকে যখন এটা ফুটে আসছে তখন এটার নাম হয়ে যাচ্ছে ডরসালিস পেডিস আর্টারি, এই যে অ্যারো মার্ক ডরসালিস পেডিস আর্টারি। তাহলে এটা কিন্তু কন্টিনিউশন অফ anterior tibial artery, জাস্ট চেঞ্জ দ্য নেম ইন দ্য ফুট। তাহলে ডরসালিস পেডিস আর্টারি কোথায় শুরু আমরা বলবো, দুইটা মেলুরাসের মাঝখানে, অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে দুইটা মেলুরাসের মাঝখানে শুরু হচ্ছে, শেষ হচ্ছে কোথায়, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড টো এর মাঝখানে যেয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতটুকু অংশ শুধুমাত্র আমাদের ডরসালিস পেডিস আর্টারি। এখানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড টো এর মাঝখানে যখন আসতেছে তখন এটা ইট গো ইনটু দা সোল, সোলে চলে যাবে, ঠিক আছে। সোলে যে ল্যাটারাল প্লান্টার আর্টারি বলে একটা আর্টারি আছে, যেই ল্যাটারাল প্লান্টার আর্টারির সাথে অ্যানাস্টোমোসিস করে প্লান্টার আর্চ তৈরি করে। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবে, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আর্টারি সাপ্লাইটা আমি একবারে বলছি, তোমাদেরকে পার্ট বাই পার্ট আবারও বলা হবে, বাট এখানে একবারে বলা হচ্ছে, তাহলে তোমার কোরিলেট করতে একটু ইজি হবে। তাহলে ডরসালিস পেডিস আর্টারি আবার ব্রাঞ্চ কি কি আছে, দ্য ল্যাটারাল টার্সাল আর্টারি, মিডিয়াল টার্সাল আর্টারি, আর্কুয়েট আর্টারি এবং ফার্স্ট ডরসাল মেটাটার্সাল আর্টারি। ছবি দেখেই কিন্তু আমরা বলতে পারছি, এই ছবিগুলো তোমাদের বইতেই আছে, বিডি বিশ্রাম সিং এই বইগুলো মিলানো আছে। ডরসালিস পেডিস আর্টারি সম্পর্কে আমার বলা শেষ, তারপরে জাস্ট অরিজিনটা একটু বলে দেই। The dorsalis pedis artery is the direct continuation of the anterior tibial artery in front of the ankle. আর কোর্সের ক্ষেত্রে it passes forwards along the medial side of the dorsum of the foot to reach the proximal end of the first intermetatarsal space, where it deep downwards between the two head of the first dorsal interosseous muscle to enter into the sole of the foot, where it end by the anastomosis with the lateral plantar. ওকে, ব্রাঞ্চেস এর নাম এত লেখা পড়ার দরকার নেই, ব্রাঞ্চেস এর নাম ছবি দেখে অলরেডি বলে ফেলছি। এখন দেখো ব্যাক অফ দি লেগ, ব্যাক অফ দি লেগের সাপ্লাই কিভাবে হবে, ছবি দেখাই তোমাদেরকে। এই ছবিটা শুরুর ছবিটাই পপ্লিটিয়াল আর্টারির ছবি যেখানে ছিল, এই দেখো পপ্লিটিয়াল আর্টারিটা এই যে যখন ভাগ হয়ে গেল, অ্যান্টেরিয়র টিবিয়ালটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে সামনে চলে যাচ্ছে, আর পোস্টেরিয়র টিবিয়ালটা পিছনের দিকে থেকে যাচ্ছে। তাহলে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারিটা একটা পর্যায়ে যে আবার পেরোনিয়াল আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, তাহলে পেরোনিয়াল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ, পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ। তাহলে এই পেরোনিয়াল, হ্যাঁ পেরোনিয়াল আর্টারিকে কিন্তু আমরা পপ্লিটিয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ বলছি না, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ। এখন দেখো লেখাতে, তাহলে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি কোথা থেকে শুরু হবে, একই কথা বলতে হবে, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপ্লিটিয়াস, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপ্লিটিয়াস থেকে এটা শুরু হচ্ছে এবং সাপ্লাই দিচ্ছে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট অফ দি লেগে, অলসো দ্য ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট অফ দি লেগ। অলসো কেন বললাম, কারণ পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারির যে ব্রাঞ্চ পেরোনিয়াল আর্টারি, এটা সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লেগে। তাহলে এই কোর্স তোমরা নিজেরা জানার জন্য একটু পড়ে নিবে যে কোন কোন মাসেলের মাঝখান থেকে এটা বের হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে মেইনলি যেটা জানতে হবে যে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট অফ দি লেগে আর্টারির নাম পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। ব্রাঞ্চের মধ্যে দেখো এক নম্বরেই তোমরা বলবে পেরোনিয়াল আর্টারি, কারণ এটা হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চ পেরোনিয়াল আর্টারি। এছাড়া আছে মাসকুলার আর্টারি, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি, কমিউনিকেটিং ব্রাঞ্চ, মিডিয়াল মেলিউলার ব্রাঞ্চ, ক্যালকেরাইন ব্রাঞ্চ এবং টার্মিনাল ব্রাঞ্চ। এটা মনে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট, টার্মিনাল ব্রাঞ্চ। তাহলে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি এবং শেষে যে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে মিডিয়াল এবং ল্যাটারাল প্লান্টার আর্টারি। এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটার সাপ্লাইটা যাবে আমার সোলে। ওকে, বাকি আর্টারিগুলোর নাম মনে রাখার চেষ্টা করবে, মেইনলি মনে রাখবে পেরোনিয়াল আর্টারি এবং লাস্ট ওয়ান দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চ, মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল প্লান্টার আর্টারিজ। আচ্ছা, এখন আসো পেরোনিয়াল আর্টারি। পেরোনিয়াল আর্টারি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা একটা পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ, ঠিক আছে, বাট এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কম্পার্টমেন্টে সাপ্লাই দিচ্ছে।
It is the largest and most important branch of the posterior tibial artery. It supplies the lateral, posterior and the lateral compartment of the leg. কোথা থেকে অ্যারাইজ করে কি এত কিছু ডিটেলসে অত মানে বেশি জানার দরকার নাই, বাট বই থেকে একবার পড়ে নিতে পারো। ব্রাঞ্চেস গুলোর মধ্যে আছে মাসকুলার ব্রাঞ্চ, কমন কিছু কথা আছে কিন্তু ব্রাঞ্চের মধ্যে, যেমন মাসকুলার ব্রাঞ্চ কিন্তু সব আর্টারির ক্ষেত্রেই আছে। তাহলে মাসকুলার ব্রাঞ্চ, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, কমিউনিকেটিং ব্রাঞ্চ, পারফোরেটর ব্রাঞ্চ and also the lateral calcaline artery। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে পেরোনিয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ। তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে আর্টারি সাপ্লাই অফ দি লেগ। তাহলে একদম লাস্ট ফুটে এসে আমাদের যে ডরসালিস পেডিস আর্টারি এবং ল্যাটারাল প্লান্টার আর্টারি, এই দুইটা মিলে সোলে অ্যানাস্টোমোসিস এর মাধ্যমে কি তৈরি করবে? প্লান্টার আর্চেস। আমরা যেমন এখানে হাতে পড়ছিলাম কি সুপারফিশিয়াল এবং ডিপ পামার আর্চ, ওরকম ভাবে ফুটে তৈরি করবে হচ্ছে প্লান্টার আর্চেস। ইজ ইট ক্লিয়ার? আর্টারি সাপ্লাইটা বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, কারো কোনো সমস্যা আছে এখানে? আমার ক্লাস তোমরা বুঝতে পারো সবাই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. বুঝতে সমস্যা, এনি প্রবলেম ইন মাই ক্লাস, দেন ইউ ক্যান টেল মি যে কোথায় যে সমস্যা হচ্ছে। ওকে, এখন আমরা তাহলে চলে যাব ভেনাস ড্রেনেজ। ভেনাস ড্রেনেজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। ইন কেস অফ দ্য ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি ভেনাস ড্রেনেজ খুবই ইম্পর্টেন্ট। ভেনাস ড্রেনেজ থেকে রিটেন কোশ্চেন আসে। ঠিক আছে, তাহলে ভেনাস ড্রেনেজ, ভেনাস ড্রেনেজের মধ্যে আমরা এখানে 3 ধরনের ভেইন পাবো, the superficial vein, deep vein and the perforating vein। ওকে, এখন রোল 1 থেকে রোল 10 পর্যন্ত ক্যামেরায় ছিল, এখন আসবে রোল 11 থেকে রোল 20। ক্যামেরায় আসো, আর আগের যারা ছিল তারা ক্যামেরা বন্ধ করো। রোল 11 থেকে রোল 20। আচ্ছা, রোল 88 তুমি কি ক্লাস করছো? Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে ক্লাস করলে তোমার জন্য কাজটা হচ্ছে ওই যে চ্যাট বক্স থেকে তুমি পার্সেন্টেজটা নিয়ে আমাকে একটু পাঠিয়ে দিবা। তুমি আজকে লিখে না আচ্ছা। দিতে পারলেও সমস্যা নাই, তুমি কালকে আমাকে লিখে পাঠিয়ে দিলে হবে। আচ্ছা ম্যাম। ওকে, চ্যাট বক্সে সবার পার্সেন্টেজ দিয়ে রাখো। পার্টিসিপেন্ট আছে 99, কিন্তু চ্যাট বক্সে কিন্তু পার্সেন্টেজ কম আছে। আর একবার করে দিলেই হবে, দুইবার করে দেওয়ার দরকার নেই, একবার করে দিবে। ক্যামেরা আসো, রোল 11 থেকে রোল 20। আমি কিন্তু একজনকে মাত্র পাচ্ছি ক্যামেরায়, রোল 14। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আর বাকিরা নাই। ওকে, Ma'am, ভেইনস। assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই যে আমার স্টুডেন্ট গুলোকে দেখলে কত ভালো লাগে, মনে হয় যে Ma'am, না দূরে আছে আসসালামু তাদেরকে আলাইকুম। দেখাতে হচ্ছে, কিন্তু তোমরা তোমাদেরকে তো দেখাতেই চাও না। ইচ্ছা নাই ম্যাডামদের সাথে দেখা করার, দূরে আছি ভালো আছি। না ম্যাম। ওকে, তাহলে ভেইনের মধ্যে কি কি দেখো? সুপারফিশিয়াল ভেইন, ডিপ ভেইন এবং পারফোরেটেড ভেইন। ইন কেস অফ দি ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি দ্য ভেইনস ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি ভেইন গুলো গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে ব্লাড নিয়ে আসতেছে। অন্য জায়গায় ভেইন গুলো গ্র্যাভিটির সাথে আছে যে একই ফ্লোতে ব্লাডটা আসতেছে, কিন্তু ইন কেস অফ দি ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে ভেইন গুলোকে ব্লাড গুলোকে ক্যারি করতে হইতেছে। সো ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিপ ভেইন আমরা কাদেরকে বলবো? আর্টারির পাশে একই নামে যে ভেইন গুলো আছে এগুলো সবই হচ্ছে ডিপ ভেইন। তাহলে ফিমোরাল আর্টারির কাছে আছে ফিমোরাল ভেইন, তারপরে আসো হচ্ছে পপ্লিটিয়াল আর্টারি, পপ্লিটিয়াল ভেইন, অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল, পোস্টেরিয়র টিবিয়াল কাছে আছে এই নামের একই ভেইন। এখন আসো সুপারফিশিয়াল ভেইন, যে ভেইন গুলো আমাদের সুপারফিশিয়াল ফাসাতে আছে। ঠিক আছে, স্কিনের পর আমরা কোন লেয়ার পাই? ডিসেকশন করলে সুপারফিশিয়াল ফাসা। তাহলে সুপারফিশিয়াল ফাসাতে যে ভেইন গুলো পাবো সেগুলো হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ভেইন। আর পারফোরেটেড ভেইন আমরা কাদেরকে বলবো? ইট ইজ দ্য কানেকশন ইন বিটুইন দ্য সুপারফিশিয়াল এন্ড দ্য ডিপ ভেইন। তাহলে যারা সুপারফিশিয়াল এবং ডিপ ভেইনের মাঝখানে কানেকশন করছে তাদেরকে আমরা বলছি পারফোরেটেড ভেইন। এখন ইম্পর্টেন্ট সুপারফিশিয়াল ভেইন গুলো হচ্ছে গ্রেট সিফানাস ভেইন এবং স্মল সিফানাস ভেইন। লিখা দেখালে অনেক লিখা, তোমাদের কাছে মনে হবে অনেক বেশি পড়া, এই কারণে লিখাতে যাব না, ছবি দেখে দেখে অনলি ডিসক্রাইব করব। ইন কেস অফ দি লোয়ার লিম্ব, ফর্মেশন অফ দি ডর্সাল ভেনাস আর্চ। ডর্সাল ভেনাস আর্চ ফর্ম করবে। ডর্সাল ভেনাস আর্চ ফর্ম বাই দ্য 3 metatarsal vein and 2 marginal vein, medial marginal vein and the lateral marginal vein. Dorsal venous arch form. Then the medial end of the dorsal venous arch, the vein is continuous as a great stephanus vein. The medial end of the dorsal venous arch, then anterior side of the medial malleolus, then it go upwards up to the lower 2/3 and upper 1/3 of the middle side of the leg. Then it go into the back of the knee.
ঠিক আছে, এটা আপার আপার 1/3টাকে যখন ক্রস করবে তখন ইট গো ইনটু দ্য ব্যাক অফ দি নি, then again come in front of the medial side of the thigh and go upwards medially. It pairs the cibriform fascia. এখানে একটা fascia আছে, যে fasciaটাকে আমরা বলি cibriform fascia. It pairs the cibriform fascia and drain into the femoral vein by the saphenous opening. যেই ওপেনিং দিয়ে ফিমোরাল ভেইনের সাথে ড্রেন করছে সেটাকে আমরা বলি সেফেনাস ওপেনিং। তাহলে এই গ্রেট সেফেনাস ভেইনের কোর্সটা তোমরা যদি তোমাদের মতো করে তোমাদের ভাষায় লিখতে পারো তাও হবে। বই লিখা লিখতে গেলে বা পড়তে গেলে তোমাদের মনে হবে অনেক লেখা, সো তোমরা আগে নিজেরা বুঝবে, বুঝে নিজেরা লেখার চেষ্টা করবে। তাহলে আমি আবারও বলছি, মিডল এন্ড অফ দ্য ডরসাল ভেনাস আর্চ থেকে ইট স্টার্ট, দেন ইট কাম ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিডল মেলিউলাস, then it go upwards in the middle side of the leg up to the upper 1/3 পর্যন্ত যাবে, then it go back into the knee joint, then come in the middle side of the thigh, then into the femoral vein by piercing the cibriform fascia by the opening of the saphenous opening. তাহলে এই পুরাটা আমাদের গ্রেট সেফেনাস ভেইন। এই গ্রেট সেফেনাস ভেইনের কিছু ট্রাবিউটারিস আমরা জানি যে আমরা আর্টারির ক্ষেত্রে বলি ব্রাঞ্চেস আর ভেইনের ক্ষেত্রে বলি ট্রাবিউটারিস। তাহলে ট্রাবিউটারিস গুলো কি কি, এখান থেকে আমরা নামগুলো দেখি। ট্রাবিউটারিস এর মধ্যে দেখো কমিউনিকেটিং ভেইন, পোস্টেরিয়র আর্চ ভেইন, দেন দ্য অ্যান্টেরিয়র ভেইন অফ দি লেগ, ফিউ ভেইন ফ্রম দ্য কাফ। এগুলো জাস্ট নামগুলো একটু একটু করে দেখবে। এছাড়া আচ্ছা একটা মিনিট, হ্যাঁ চার্জ ল্যাপটপে চার্জটা লাগাই নিচ্ছি, নাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ তো না? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ওকে। স্লাইডটা হয়ে গেছে, ঠিক করে নিচ্ছি। তাহলে আমরা ছিলাম ভেনাস ড্রেনেসে, সুপারফিশিয়াল ভেন গুলো বলছিলাম। তাহলে গ্রেট সেফেনাস ভেন সম্পর্কে আমরা বলেছি। এই একই রকম ভাবে আরেকটা আছে স্মল সেফেনাস ভেন। ওটা যেমন আমরা বললাম মিডিয়াল এন্ড অফ দি ডরসাল ভেনাস আর্চ থেকে হবে হচ্ছে ল্যাটারাল এন্ড অফ দি ডরসাল ভেনাস আর্চ। ল্যাটারাল এন্ড থেকে তৈরি হয়ে এটা আসবে ল্যাটারাল মেরুরাসের পিছনের দিকে। It come into the back of the lateral malleus in between the tendocalcaneus এবং lateral malleus. Tendocalcaneus টা কি জিনিস? What is tendocalcaneus? বলো তো। Soleus muscle আর gastrocnemius muscle একসাথে attach। হ্যাঁ, এই দুটো মাসেল একসাথে। তাহলে এই টেন্ডনটা এবং ল্যাটারাল মেরুরাসের মাঝখানে থেকে সুপিরিয়র স্মল সেফেনাস ভেনটা আপওয়ার্ডস যাবে, আপওয়ার্ডস যে ড্রেন ইনটু দা পপলিটিয়াল ভেন। এখানে যে নি জয়েন্টে নিয়ে যে পপলিটিয়াল ফাসা আছে, এই ফাসাকে পিয়ার্স করবে এবং ড্রেন ইনটু দা পপলিটিয়াল ভেন। এটা হচ্ছে স্মল সেফেনাস ভেন বা শর্ট সেফেনাস ভেন। একইভাবে আমরা গ্রেট সেফেনাস ভেনকে আবার লং সেফেনাস ভেনও কিন্তু বলতে পারি। ঠিক আছে, লং সেফেনাস ভেন
বা গ্রেট সিফেনাস ভেইন একই, এবং স্মল সিফেনাস ভেইন এবং শর্ট সিফেনাস ভেইনও একই। আচ্ছা, এখন এই ভালভ গুলো যেহেতু গ্র্যাভিটির এগেইনস্ট, এই ভেইন গুলো যেহেতু গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে ব্লাডটাকে ক্যারি করতেছে, সো অল দ্য ভেইনস হ্যাজ সাম বাল্ব, প্রতিটা ভেইনে কিছু বাল্ব আছে। এই বাল্ব গুলো কি করে, ব্লাডটাকে আপওয়ার্ডস মানে ইউনিডিরেকশনাল ফ্লোতে হেল্প করে। এখন যদি কোনো কারণে লং স্ট্যান্ডিং থাকে কোনো পার্সন, ইন কেস অফ দ্য পুলিশ, ইন কেস অফ দ্য ট্রাফিক পুলিশ যারা, তারা অনেকক্ষণ করে দাঁড়ায় থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই অ্যান্টি গ্র্যাভিটি অ্যাকশনটা বেশি হয় দেখে অনেক সময় তাদের একটা প্রবলেম দেখা দেয়, যেটাকে বলা হয় ভেরিকোজ ভেইন। ওকে, এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ভেরিকোজ ভেইন। তাহলে ভেরিকোজ ভেইন কেন হয়? ইনকম্পিটেন্স অফ দি ভালভ। এই যে গ্রেট সিফানাস ভেইনের যে অনেকগুলো ভালভ, এগুলো যদি কোনো কারণে ইনকম্পিটেন্স হয়, সেক্ষেত্রে ভেরিকোজ ভেইন ডেভেলপ করবে। তাহলে তোমাদের রিটেন কোশ্চেনে এটা একটা ছোট শর্ট কোশ্চেন আসে যে ভেরিকোজ ভেইন কাকে বলে, বা এক্সপ্লেন হোয়াই ভেরিকোজ ভেইন ইজ অকার। ঠিক আছে, তাহলে গ্রেট সিফানাস ভেইনের সাথে ভেরিকোজ ভেইনটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে। ডিপ ভেইনের মধ্যে আগে আমি নামগুলো তোমাদেরকে বলে ফেলছি। এরপরে পারফোরেটর ভেইনের মধ্যে দুই ধরনের পারফোরেটর আছে, একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট পারফোরেটর আর একটা আছে ডাইরেক্ট পারফোরেটর। ইনডাইরেক্ট পারফোরেটর হচ্ছে যেগুলো ডাইরেক্টলি কানেক্ট করে সুপারফিশিয়াল ভেইন থেকে ডিপ ভেইনের দিকে বাই দা মাসকুলার ভেইন, মাঝখানে মাসকুলার ভেইন থাকে, সেটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট। এটা ছবিটা দেখাই, ছবিটা দেখলে দেখালে বুঝতে পারবে। এই যে সোলিয়াস মাসেলের ভিতরে যে মাসকুলার ভেইন গুলো আছে, এটার মাধ্যমে সুপারফিশিয়াল থেকে ডিপ ভেইনের দিকে কানেক্টেড হয়, এটাকে আমরা বলছি ইনডাইরেক্ট পারফোরেটর। আর যেখানে কোনো মাঝখানে মাসকুলার ভেইন নেই, ডাইরেক্টলি সুপারফিশিয়াল ভেইন থেকে ডিপ ভেইনের দিকে যাবে ব্লাড, এই পাশেটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল, এই পাশেটা ডিপ, তাহলে সুপারফিশিয়াল থেকে ডিপ ভেইনের দিকে ব্লাড যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলছি ডাইরেক্ট পারফোরেটর। ক্লিয়ার? এই পারফোরেটর ভেইন গুলো কিন্তু শুধুমাত্র একদিকে ব্লাডটাকে ফ্লো করে, মানে সুপারফিশিয়াল থেকে ম্যাম স্লাইড চেঞ্জ হয়নি। ছবি পাচ্ছ না? আমি একটা স্লাইডও না পাই নাই। ম্যাম। ম্যাম একটা স্লাইডে পাও নাই? আচ্ছা, আবার নতুন করে দিচ্ছি আমি। একটু ওয়েট করো। হ্যাঁ, এখন আসছে? Yes, জি ma'am. ম্যাম এসেছে এখন। এখন দেখো, তাহলে আমি ইনডাইরেক্ট যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম, এই যে মাঝখানে সোলিয়াস মাসেলের মাঝখানে যে ভেইন গুলো, ভেনাস সাইনাস, এটাকে বলা হয় মাসকুলার ভেইন। তাহলে এই মাসকুলার ভেইনের মাধ্যমে যদি সুপারফিশিয়াল ভেইন থেকে ডিপ ভেইনে কানেক্ট হয়, সেটাকে আমরা বলি ইনডাইরেক্ট পারফোরেটর। আর in case of the without muscular vein, connection between the superficial to deep vein is called the direct perforator. তাহলে এই পারফোরেটর ভেইন গুলো only the unidirectional vein because it flow the blood from the superficial to the deep vein. তাহলে এখন পারফোরেটর ভেইন গুলো কি কি আছে? হঠাৎ করে স্লাইড গুলো কেমন হ্যাং হয়ে যাচ্ছে, স্লাইড গুলো ঠিক মতো মুভ করতেছে না। আচ্ছা, দেখো এই পারফোরেটর ভেইনের ছবি এটা। এখন দেখো, বোঝার চেষ্টা করো একটু। উপর দিক থেকে যে ভেইনটা নামতেছে, এটা হচ্ছে ফিমোরাল ভেইন। তারপরে এই ফিমোরাল ভেইন নামার পরে এই নি জয়েন্টকে ক্রস করতেছে, এই জায়গাটা হচ্ছে পপ্লিটিয়াল ভেইন, স্ট্রেইট যে লাইনগুলো, এটা হচ্ছে পপ্লিটিয়াল ভেইন। সামনাসামনি থাকলে হয়তো আরো ভালো বোঝানো যেত। পপ্লিটিয়াল ভেইনটা আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিওটিবিয়াল ভেইন। তোমাদেরকে ছবিটা বড় করে দেই। হ্যাঁ, দেখো এখন অ্যান্টেরিওটিবিয়াল ভেইন, এটা এদিকে যেটা চলে যাচ্ছে, এটা পোস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেইন। পোস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেইন থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ বের হয়, যেটা হচ্ছে পেরোনিয়াল ভেইন। ঠিক আছে, এই মিডলের যে লাইন গুলো, এগুলো সবই হচ্ছে ডিপ ভেইন। আর এই চারপাশে যে ভেইন গুলো আছে, এগুলো হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ভেইন। এই নিচের এই জায়গাটা হচ্ছে ডর্সাল ভেনাস আর্চ। তাহলে ডর্সাল ভেনাস আর্চের মিডিয়াল এন্ড দিয়ে, আমার ইন্ডিকেটর ফলো করতে পারছো সবাই? ইন্ডিকেটর দেখতে পাচ্ছো? জি ম্যাম। Yes, জি ma'am. ম্যাম। এই Yes, যে ma'am. ডর্সাল ভেনাস জি, ma'am. আর্চের মিডল এন্ড দিয়ে উপরের দিকে যে উঠে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে গ্রেট সিফানাস ভেইন। গ্রেট সিফানাস ভেইন যে ড্রেন করছে কোথায়? ফিমোরাল ভেইন। অপোজিট সাইডে আসো, ল্যাটারাল এন্ড অফ দি গ্রেট ডর্সাল ভেনাস আর্চ, এটা দিয়ে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং ড্রেন করতেছে পপ্লিটিয়াল ভেইন। এটা হচ্ছে স্মল সিফানাস ভেইন। এখানে কালার একটু ডিফারেন্স আছে, যদিও ছবিতে খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না।
ডিপ ভেন গুলোকে দেখানো হয়েছে লাইট কালার দিয়ে এবং সুপারফিশিয়াল ভেন গুলোকে দেওয়া হয়েছে ডিপ কালার দিয়ে। পারফোরেটেড ভেন গুলো দেওয়া হয়েছে কিছুটা পার্পল কালার দিয়ে। ঠিক আছে, এখন দেখো পারফোরেটেড ভেন। পারফোরেটেড ভেনের মধ্যে কি কি পারফোরেটর আছে, যদি আমরা উপর থেকে শুরু করি মানে থাই থেকে শুরু করি, এটাকে বলা হয় অ্যাডাক্টর ক্যানেল পারফোরেটর। তাহলে অ্যাডাক্টর ক্যানেল যে লেভেলে আছে, অ্যাডাক্টর ক্যানেল তোমরা এখন ইন্ডিভিজুয়ালি পড়ো নাই, অ্যাডাক্টর ক্যানেল তোমরা নেক্সট ক্লাস থেকে যখন ডিসেকশন পড়ানো শুরু হবে তখন পড়বে। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট অফ দি থাইয়ের মিডল 2/3 এবং লোয়ার 1/3 এর জাংশনে যে অ্যাডাক্টর মাসেলের নিচে যে ক্যানেলটা আছে ওটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টর ক্যানেল। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডাক্টর পারফোরেটর। দেখো এটা গ্রেট স্টিফেনাস ভেইন থেকে ফিমোরাল ভেইনের সাথে কানেক্ট করে হয়ে আছে। তারপর নি জয়েন্টের কাছে নিতে নিয়ে বিলো দা নি পারফোরেটর, এটা কাকে কাকে কানেক্ট করছে, এটা কানেক্ট করছে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেইন মানে এদিকে গ্রেট স্টিফেনাস ভেইন এবং ডিপ ভেইনের মধ্যে কানেক্ট করতেছে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেইনের সাথে। এরপর আসো নিচের দিকে এসে চারটা নি জয়েন্টের নিচে মানে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের কাছে চারটা পারফোরেটর আছে। একটা এই সাইডটাকে বলা হয় মিডিয়াল পারফোরেটর, এই সাইডটাকে বলা হয় ল্যাটারাল পারফোরেটর। তাহলে ল্যাটারাল পারফোরেটর কাকে কাকে কানেক্ট করছে, স্মল স্টিফেনাস ভেইনের সাথে পেরোনিয়াল ভেইন। এতটুকু বুঝতে পারছো? এখন এদিকে আসো, এদিকে এসে আবার যে মিডিয়াল যেটাকে বলছি মিডিয়াল পারফোরেটর কানেক্ট করছে পোস্টেরিয়র আর্চ ভেইন। পোস্টেরিয়র আর্চ ভেইন কিন্তু গ্রেট স্টিফেনাস ভেইনেরই একটা ট্রিবিউটারিজ। তাহলে গ্রেট স্টিফেনাস ভেইনের ট্রিবিউটারিজ এর সাথে মানে পোস্টেরিয়র আর্চ ভেইনের সাথে কানেক্ট করছে পোস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেইনকে। দেখো এখানে তিনটা, একটা দুইটা তিনটা। তাহলে মিডিয়াল পারফোরেটর তিনটা, আপার মিডল এন্ড লোয়ার, আর ল্যাটারাল পারফোরেটর একটা। নি জয়েন্ট আছে একটা এবং আপার পার্ট মানে থাইতে আছে একটা। তাহলে টোটাল পারফোরেটর কয়টা হলো, 6টা পারফোরেটর আছে। ঠিক আছে, তাহলে পারফোরেটর ভেইন আছে 6টা। কোথায় আছে এবং কার কার মাঝখানে কানেক্ট করছে এটা তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে। তাহলে যদি কমপ্লিট একটা কোশ্চেন আসে যে ভেনাস ড্রেনেজ অফ দি লোয়ার লিম্ব, তখন তোমরা কিভাবে লিখবে আমাকে একটু বলো তো, যারা বুঝেছো বলো তো কিভাবে লিখতে হবে ভেনাস ড্রেনেজ অফ দি লোয়ার লিম্ব। হেডলাইন কি হবে, আগে হেডলাইন দাও। 14 বলো। Superficial, deep, and perforating veins. হ্যাঁ, superficial, deep and perforated vein. Under the superficial vein, They include great and the small veins and their tributaries. হ্যাঁ, and also the dorsal venous arch. Also Yes, ma'am. till the dorsal venous arch. After the superficial vein, you read write the deep vein. Under the Yes, deep ma'am. vein, which vein you write? Ma'am, anterior and posterior tibial, peroneal, popliteal, and femoral veins. Yes. So these all are the deep vein. Then the perforator vein. Under the perforator vein, how many perforator vein are present?
No voice. ম্যাম শুনতে পাচ্ছি না ম্যাম আমরা। ভয়েস অফ। থাকো শুনতে পাচ্ছ এখন? Yes, ma'am. আচ্ছা, রোল 4 বলো তো ডার্মাটোম কাকে বলে? Ma'am, dermatome is the area which is supplied by one single segmental spinal nerve. Single spinal segment, তাহলে the area of skin which is supplied by single spinal segment, এইটাকে আমরা বলি ডার্মাটোম, তাই না? তাহলে আমরা যেমন সুপার এক্সট্রিমিটির ক্ষেত্রে ডার্মাটোম পড়ে এসেছি, এখানেও ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটির ক্ষেত্রে আমাদের ডার্মাটোমটা জানতে হবে। ডার্মাটোম জানার ইম্পর্টেন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডার্মাটোম? ইম্পর্টেন্স কি বলো, যে কেউ একজন বলো। We can learn about the nerve supply of the different area of the skin. Ma'am, it is easier to, you know, ma'am, to know the location of the, ma'am, the pain and the. Yes, which segment of the spinal cord Yes, is ma'am. any problem, we can understood by this dermatome. Damaged. So Yes, ma'am. this one is the anterior view and this one is the posterior view. ঠিক আছে, তাহলে anterior view তে দেখো Posterior view. the inguinal ligament, just below the inguinal ligament there is lumbar 1, and after that lumbar 2, lumbar 3, and in the leg, the medial side Lumbar. by the lumbar 4, lateral side by the lumbar 5, also the 3 finger, middle 3 finger, and also the lateral side is supplied by lumbar 5, and more lateral and the little finger is supplied by sacral 1, and heel it means calcaneus bone. In the foot, the heel is supplied by the sacral 2. Is it clear? Sacral So 2. we start from lumbar 1, then lumbar 2, lumbar 3 Yes, ma'am. in the thigh, and the leg, the medial side by the lumbar 4, lateral side by the lumbar 5, and more lateral by the sacral 1. And you must memorize or remember this finger. The grade 2 is supplied by lumbar 4, middle 3 is supplied by the lumbar 5, and little finger is supplied by the sacral 1. And calcaneus or heel is supplied by the sacral 2. And in the back side, the supply is more, or supply is difficult because there is not easy like this the anterior view or anterior aspect. So we start from above in the gluteal. This area is called the gluteal region up to this. This one is the gluteal region. So above this one is the lumbar 1, 2, 3, 4, 5. After that, this lumbar 5 is supplied the lateral side of the thigh. So lateral side of this thigh is supplied by lumbar 1. The medial side of the thigh is supplied by lumbar 1 and lumbar 2. This thigh is supplied by these two, lumbar 1 and 2. And the medial side of the leg is supplied by the lumbar 3 and 4. Is it clear? Number 3 and 4. And lumbar 5 is supplied only this middle 3 finger, and the middle portion of the sole is supplied by lumbar 5. In the sole, the grade 2 is supplied by lumbar 4, middle 3 is supplied by the lumbar 5, and the little finger is supplied by the sacral 1 like the anterior aspect. তাহলে anterior aspect এর মতোই posterior aspect এ কিন্তু সোলেরটা সেম। এই heel, the posterior part of the plantar surface of the foot is supplied by the sacral 2. So this sacral 2 is also supplied the middle portion of the leg and thigh. এই পুরাটা জুড়েই দিচ্ছে sacral 2. আর যেহেতু আমাদের lateral side of the foot sacral 1, এটা above এ যাচ্ছে, and the lateral side of the leg is supplied by sacral 2.
and it go upwards up to the gluteal region. ঠিক আছে, এই ইসেরটা ইনফ্রা এক্সট্রিমিটিটা কিন্তু সুপার এক্সট্রিমিটি থেকে একটু কঠিন, কারণ এই ব্যাক সাইডের সাপ্লাইটা ইজি না, এজন্য বুঝে বুঝে পড়বে। তাহলে আমরা যদি এদিক থেকে শুরু করি, মিডিয়াল সাইড অফ দি থাই থেকে নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4 সিরিয়ালি, দেন গ্যাপ দ্য হিলটাকে গ্যাপ দিবে, গ্যাপ দিয়ে নাম্বার 4 supply the great toe, number 5 the middle 3 finger, and then sacral one start from the lateral side, sacral one, and heel and the middle strip of the thigh and the leg, also the gluteal region is supplied by the sacral 2, and this lateral side of the leg and the upper portion of the thigh is supplied by sacral 1, and the more lateral part of the thigh is supplied by the lateral 5, and the gluteal region it comes serially, number 1, 2, 3, 4, 5, sacral 1. Okay, so you must practice draw and label the dermatome of the inferior extremity, dermatome of the lower limb. ঠিক আছে, lower limb. তাহলে তোমাদের ক্লাস টাইমও Yes, শেষ। ma'am. যদি আমার আজকে লেকচারে আরো অনেকগুলো টপিক ছিল, লিম্ফেটিক্স and also the nerve supply of the lower limb, but all topics not complete in only 1 hour. So I take another lecture for this lymphatics and the nerves. So you can leave now and you have break. তাহলে তোমরা নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের Thank সাথে you, ma'am. দেখা হবে, এবং পার্সেন্টেজটা সবাই চ্যাট বক্সে দিয়েছো? চ্যাট বক্সে সবাই Yes, ma'am. পার্সেন্টেজ দিয়েছো? ওকে, তাহলে শুধুমাত্র Yes, ma'am. লেকচার ক্লাস বা টিউটর ক্লাস মাত্র অ্যাটেন্ড করার জন্য করবে না, এগুলো কিন্তু পড়ে ফেলতে হবে। আমি যে টপিকসটা তোমাদেরকে পড়ালাম এটা কিন্তু ইনফ্রি এক্সট্রিমিটি কার্ডেরই টপিকস, এটা কিন্তু এই কার্ডের সাথে তোমাদেরকে আইটেমও দিতে হবে। তো এই পড়াটা তোমরা চেষ্টা করবে আজকে যতটুকু বুঝেছো অতটুকু অ্যাটলিস্ট পড়ার জন্য। আচ্ছা, এখন এ ব্যাচ থেকে একজন বলো, রোল 1 বলো, এ ব্যাচে এখন কোন অবস্থায় আছো টিউটোরিয়াল ক্লাসে? তোমাদের কি চলছে? ম্যাম আজকে আমাদের গ্লুটিয়াল সারফেস পড়ানো হয়েছে। গ্লুটিয়াল সারফেস পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা, তোমাদের বোনস এর আইটেম দুইটা কমপ্লিট, মানে অল জয়েন্ট, বোনস এবং আর্চেস অফ দ্য ফুট কমপ্লিট? নো ম্যাম, গ্লুটিয়াল সারফেসের সাথে হচ্ছে আমাদের আর্চেস অফ ফুট এন্ড জয়েন্টস নিবে। আচ্ছা, বি ব্যাচে রোল 21 আছো, 21 এর 22 যে আছো বি ব্যাচ আজকে আমার সাথে ক্লাস করেছো তো? যে কেউ একজন কথা বলো। জি ম্যাম। হ্যাঁ, বি ব্যাচ আইটেম তোমাদের আর্চেস পর্যন্ত কমপ্লিট? জি ম্যাম। আচ্ছা, এরপরে তো আর কিছু পড়ানো হয় নাই, নেক্সট ক্লাসে তোমাদের স্যার পড়াবে। তাহলে আর্চেস এবং অল বোনস এন্ড জয়েন্ট কমপ্লিট? জি ম্যাম। ওকে, সি ব্যাচ সবার ম্যাম হয় নাই ম্যাম, কয়েকজনের মানে কিছু সবাই হয় নাই বলতে কি স্যার টাইমের কারণে নিতে পারে নাই, নাকি তোমরা দিয়েছো পেন্ডিং করেছো, কোনটা? কিছু ম্যাম পেন্ডিং আছে। আচ্ছা, ওকে, পেন্ডিং গুলো অসুবিধা নাই, পেন্ডিং গুলো আমরা আবারও নিব, পেন্ডিং নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নাই, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে রেগুলার টাইমে আইটেম গুলোকে কমপ্লিট করার জন্য। আচ্ছা, সি ব্যাচ কি অবস্থায় আছো? ম্যাম আমাদের দুইটা আইটেম হয়ে গেছে। দুইটা আইটেম বলতে অল বোনস এন্ড জয়েন্ট? হ্যাঁ, আর ম্যাম হচ্ছে আর্চেস অফ দ্য ফুট কমপ্লিট। নতুন কিছু ma'am. পড়ানো হয়েছে? নো ম্যাম, আজকে আর্চেস অফ দ্য ফুট কমপ্লিট হলো আইটেম নাও। আচ্ছা, ডি ব্যাচ থেকে একজন কথা বলো। Yes, ma'am. ডি ব্যাচ কি অবস্থায় আছো? ম্যাম আমরা এই ব্যাচের সাথে আমাদের আজকে গ্লুটিয়াল রিজন পড়ানো হয়েছে, আর আচ্ছা, কালকে তুমি আর এ সেম। হ্যাঁ, Yes, ma'am. তারপরে ই ব্যাচ তো আমার ব্যাচ। Yes, ma'am. হ্যাঁ, এই ব্যাচও একই অবস্থা আছে, বোনস এবং আর্চেস কমপ্লিট, কালকে থেকে নতুন টপিকস পড়ানো হবে। আচ্ছা, এফ ব্যাচ ম্যাম আমাদের আজকে আইটেম কমপ্লিট হয়েছে আর্চেস অফ দ্য ফুট। ওকে। জি ব্যাচ ম্যাম আমাদেরও সেম। নতুন কোনো টপিকস এখনো যাওনি তোমরা? নো ম্যাম, দুইটা আইটেম কমপ্লিট হয়েছে। জি ব্যাচ আছো হচ্ছে সি ব্যাচের সাথে, রাইট? জি ম্যাম। জি ব্যাচ সি ব্যাচের সাথে। আচ্ছা, তাহলে ডি ব্যাচ, ডি আর এ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে। এর মধ্যে সবাই সাবধানে থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং পড়াশোনার সাথে থাকবে। ঠিক আছে, পড়াশোনা করতে হবে, যেখানেই থাকো পড়াশোনা করতে হবে। ওকে, লিভ করো তাহলে তোমরা।
Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.